근데 오늘 안디옥을 얘기하기 전에 먼저 지난 한 달 동안에 얘기했던 그 베드로와 고넬료를 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다. 왜냐하면 베드로와 고넬료의 이야기를 누가는 2장에 걸쳐가지고 굉장히 세세하게 설명해 줬습니다. 근데 그 이유가 무엇이냐면은 이제 복음이 유대 땅에만 머무는 것이 아니라 유대인에게만 머무는 것이 아니라 이방인에게도 전달되는 것이 시작됐기 때문입니다. 그래서 지금 제일 정말 잘 생각해 봐야 되는 게 무엇이냐면 지금 예수님께서 사도 1장에서 너에게 머물러 있으면 이곳 성령이 임하실 텐데 성령이 임하시면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이라는 그 일들이 지금 보여주고 있는 겁니다. 이런 상황 속에서 안디옥 교회 이야기가 시작이 됩니다. 그리고 오늘 이제 처음 오신 분들 같으면은 제가 오늘 설교를 한국말로 하다가 영어로 하다 왔다 갔다 할 겁니다. 왜냐면 오늘은 아이들과 함께 예배를 드리는 시간이기 때문에 제가 가능하면 한국말도 하고 영어도 같이 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. So we will look into the Church of Antioch. Okay. So if you go next slide, and I want to talk about this Church of Antioch a little bit more today in the context of God, the Holy Spirit, spreading the gospel, starting from Jerusalem all the way to the ends of the earth. 근데 지금 이 정황이 어떤 정황이냐면 안디옥으로 지금 제자들이 예루살렘에서 이동하고 있습니다. 그래서 오늘 본문을 보시면 19절에 이렇게 나옵니다. 다음 설에 가시면 Now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, speaking the word to no one except Jews. 자, 스데반에게 가해진 박해 때문에 흩어진 사람들이 페니키아와 키프로스와 안디옥까지 가서 유대 사람들에게 한 말씀을 전하였다. 그래서 다음 슬라이드 가시면 지금 안디옥과 페니키아, 키프로스가 보이시지요? 그리고 구레나도 저 끝에 보이는데 나중에 구레나한테 중요하게 나중에 나올 겁니다. 지금 보면 예루살렘에서 제자들이 페니키아와 안디옥 그리고 키프로스 섬까지 넘어간 겁니다. 근데 여러분 제자들이 지금 왜 가게 되는지 생각해 보시면 박해 때문에 갔다고 합니다. 스데반이 박해받은 일로 인해서 지금 예루살렘에서 이 지방으로 다 퍼진 겁니다. 그래서 잘 생각해 보시면 다음 설에 가시면 안디옥으로 가게 된 제자들이 있는데 이들의 마음이 어땠을까 제가 좀 생각을 해봤습니다. So I want you to imagine now the persecution came and Stephen died and we are the disciples. Now we are scattered. But to me that scattered felt like running away. 도망가는 거죠. 핍박이 오기 때문에 살기 위해서 도망가는 겁니다. So you become fugitive. 그리고 이민자가 되는 겁니다. 낯선 곳으로 가는 겁니다. 그러면요 자연스럽게 불안합니다. So I want you to remember when you first came to the United States. Of course, you're second year, you're born here, but 우리가 맨 처음 미국에 왔을 때 어떠셨나요? 처음에 미국 공항에 탁 내렸을 때 그 공기가 기억하실 겁니다. 낯선 땅에 이민자로 불안한 마음과 두려움과 좌절과 신망을 안고 지금 이 땅을 걸어가고 있는 거랑 마찬가지입니다. 근데 지금 이러한 상황이 성경의 처음이 아닙니다. This is not the first time we see something like this. Because disciples, earlier, if you go next slide, after crucifixion, disciples scattered. They ran away. And there are a few disciples on the road to Emmaus. And Jesus walked with them. And Jesus taught them the word. 예수님께서 엠마오길에서 말씀을 가르쳐 주십니다. 이 장면이 지금 제가 안디옥 교회를 이제 생기기 전에를 이제 묵상하면서 핍박 때문에 떠났던 사람들과 이 엠마오길에 있었던 제자들이 너무나 이렇게 오버랩이 되는 거예요. 근데 여기서 큰 차이점 하나 있습니다. There's a big difference between the disciples who are on the Emmaus and now the disciples who are scattered all the way to Antioch and Cyprus and the Phoenicia.
And this is why. If you go next slide, you will see this. 자, 19절에 보니까요. 스데반의 가해진 박해 때문에 흩어진 사람들이 페니키아와 키프로스와 안디옥까지 가서 유대 사람들에게만 말씀을 전하였다. 그런데 그들 가운데 키프로스 사람과 구레네 사람 몇 사람이 있었는데 그들은 안디옥에 이르러서 그리스 사람들에게도 말을 하여 주 예수를 전하였다. Now those who were scattered because of the persecution that arose over the Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists, also preaching the Lord Jesus. 지금 엠마오 길에 있었던 제자들하고 지금 만난 제자들하고는요, 본질적인 차이가 뭐냐면 이들은 말씀을 전했습니다. 근데 패턴은 뭐냐면요, 엠마오 길에서 예수님은 제자들에게 말씀을 주셨습니다. So road to Emmaus, Jesus gave the disciples the word. 자, all the way to Antioch, on the road to Antioch, and once he arrived, what the disciples do? They gave the word. 똑같이 이들 또한 말씀을 주었습니다. 이게 무엇이냐면 이전에 예수님이 직접 제자들에게 알려주셨지만 예수님이 약속하신 그 성령이 임한 겁니다. 성령이 지금 이 제자들을 움직여서 말씀을 전하고 있는 겁니다. 이걸 어떻게 알 수 있냐면 그 다음 슬라이드 가시면 21절에 주님의 손이 그들과 함께 하시니, 주님의 손이 그들과 함께 하시니 The hand of the Lord was with them. 수많은 사람들이 믿고 주님께로 돌아왔다. The great number who believed turned to the Lord. 여러분, 주님의 손이 임했다라는 것은 말씀이 그곳에 임했다라는 겁니다. 이것이 바로 성령님께서 이 제자들과 함께 동행했다라는 증거입니다. 그리고 이 동행한 제자들의 대표적인 인물 한 사람을 오늘 좀 더 자세하게 보고 싶은데요. 그게 누구냐면 바로 바나바입니다. So I want to talk a little bit more about the Barnabas as we talk about Church of Antioch. Because Barnabas, he's the person we need to learn what it means to follow Jesus and what it means to walk with the Holy Spirit. 지금 성령님과 함께하는 제자의 모습, 성도의 모습이 무엇인지 지금 바나바를 통해서 지금 볼 수 있습니다. 그리고 바나바를 통해서 성령님이 어떻게 우리에게 도전하고 있고 우리를 부르고 계신지, 그리고 바나바를 통해서 결국에는 열방을 향한 하나님의 마음이 어떤 마음인지 좀 알아봤으면 좋겠습니다. 왜냐하면 여러분, 성령의 마음은요, 성령님의 마음은요, 그분을 따라가는 제자의 삶으로 볼 수 있습니다. The heart of the Spirit is shown through the life of the disciples. And let me repeat that one more time. The heart of the Spirit. If you want to know what the will of God and heart of the Spirit, look for people who claim themselves as a disciple and live as disciples. 왜냐하면 제자의 삶을 보았을 때 우리는 성령의 마음을 보일 수 있기 때문입니다. 그리고 오늘 바나바를 보시면서 제자의 삶을 보시면서 성령의 마음이 어떠한지를 한번 보셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 제자가 됐다라는 건요, 성령님이 나에게 그렇게 하셨기 때문에, 성령님이 나에게 그렇게 역사하셨기 때문에 나 또한 이렇게 살아갑니다라고 삶을 살아가는 사람들이기 때문입니다. The heart of the Spirit can be shown and it is revealed through the life of disciples. 그래서 오늘 Heart of Disciples를 한번 봤으면 좋겠는데요. 그 첫 번째, 제자된 자의 마음, 성령님께서 보여주신 제자의 마음 첫 번째는 무엇이냐면 바로 관심입니다. The number one is attention. Paying attention to what? That's the really important piece. Paying attention. So let's see how people pay attention, how disciples pay attention to what? Okay, let's look at verse 22. 자, 22절 보시면요. 예루살렘 교회가 이 소식을 듣고서
바나바를 안디옥으로 보냈다라고 합니다. The report of this came to the ear of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. 자, 여기서 질문했습니다. 왜 굳이 바나바일까? 이미 12제자 중에 다 차 있거든요. 지금 마띠아까지 선택이 됐기 때문에 12제자가 있었습니다. 근데 왜 굳이 바나바였을까요? Why Barnabas? Why the church of Jerusalem sent Barnabas? 왜 그랬을까요? 바나바가 잘생겨서 보냈을까요? 바나바가 말을 너무 잘해서 보냈을까요? 바나바가 지식이 막 너무 넘쳐나서 보냈을까요? Why did they send Barnabas? 바나바를 왜 보냈을까요? 바나바가 왜 거기에 갔는지를 이해하시려면 바나바가 어떤 사람인지 아시면 좋은데요. 자, 사도행전 4장을 보시겠습니다. 4장 30절에 보면요, 바나바가 어떤 사람이냐면 키프로스 태생이라고 합니다. 자, 오늘 맨 처음 보였던 지도 있죠. 지도에 보면은 페니키아, 피니시아, 안티옥, 그리고 안디옥, 키프로스, 사이프러스. 바나바는 사이프러스, 키프로스 출신입니다. 근데 레위 사람입니다. 사도들에게서 바나바 곧 위로의 아들이라는 뜻의 별명을 받은 요셉이 보시면 Thus Joseph, who were also called by the apostle Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus. 여러분, 지금 바나바를 보낸 건요, 2세인 바나바를 보낸 겁니다. 다음 슬라이드 가시면 우리 2세인 아이들 있죠? 이 애들을 보낸 거예요. 2세를 보낸 겁니다. 다문화간에 있는 사람을 보낸 거예요. 안디옥은 아까도 처음에 보셨겠지만 그림에서 보셔 아시겠지만 다양한 사람들이 모인 곳입니다. 다양한 문화가 있는 곳이에요. The second gen of whatever has been sent. 여러분, 여기서 되게 중요한 부분이 있습니다. 2세를 보냈다라는 건요, 예루살렘 교회가 안디옥 교회를 감시해가지고 이거 뭐 잘하고 있나 뭐나 확인하려고 보낸 게 아니라 실제적으로 관심을 가졌기 때문에 바나바를 보낸 겁니다. 왜냐하면 여러분, 관심은요, 결국엔 다음 슬라이드 보시면 배려입니다. 관심을 준다라는 건요, 이 사람을 배려하는 거예요. Paying attention to means saying, I care about you. I rather accommodate your need. 당신의 필요한 걸 내가 채워주려고 해볼게요 라고 얘기하는 게 관심입니다. 지금 예루살렘 교회는 바나바를 보낸 이유가 있습니다. 안디옥에는 나는 잘 모르는 거예요. 예루살렘 교회는 안디옥이 어떤 곳인지 잘 모르는 겁니다. 근데 보니까 키프로스 태생에 위로의 아들이라고 말하는 바나바가 교회에 있던 겁니다. 리더가 갈 수 있어요. 리더가 와서 정말 잘하고 있는 점검할 수 있겠지만, 감시할 수 있겠지만, 그걸로 하는 게 보낸 게 아니라 정말로 관심이 있어서 그곳에 있는 그리스도인들이, 그곳에 있는 제자들이 어떻게 지내고 있는지 확인하기 위해서, 그곳에 있는 성도들이 어떻게 하면 도움을 받을 수 있을지 알아가기 위해서 지금 바나바를 보낸 겁니다. 바나바였던 이유가 있어요. 그리고 우리에게도 지금 그러한 친구들이 우리 안에 있습니다. 그리고 어쩌면 이 아이들은, 우리 교회 안에 아이들은요, 우리에게 온 걸 수도 있습니다. 우리가 이곳에서 하나님의 마음을 알고 하나님의 마음을 배우고 그 마음을 이 땅에서 전하기 위해 우리에게 이 세대를 주셨습니다. So therefore, second gen of anything, second gen Korean, second gen Chinese, or second gen Japanese, whoever, or Hispanic, these are the really important people. So if you're second gen, remember. And if you're 1.5, remember. Often you are the one who are sent to comfort those who are in need. 여러분, 안디옥에 가는 사람들은요, 지금 도망간 겁니다.
무서워서 도망간 거예요. 핍박을 피해 도망간 겁니다. 그들을 위로했던 사람이 누구냐고요? Barnabas. And Barnabas was Jewish, but he's Hellenistic Jew. He's second gen Korean American. He's second gen of anything American. And this is what he did. If you go next verse, 다음 절에 가시면 23절에 바나바가 가서 하나님 은혜가 내린 것을 보고 기뻐하였고 모든 사람이 굳센 마음으로 주님의 의자를 권하였다. 왜냐하면, 오늘 본문에는 왜냐하면은 단어가 없지만 영어 성경하고 헬라 성경에 보시면 이 왜냐하면 단어가 있습니다. For, 헬로는 gar 라는 단어가 딱 붙어 있는데, 왜냐하면 바나바가요 착한 사람이래요. 근데 제가 좀 자주 느끼는 게 뭐냐면 이 세대들이요 정말 착해요. 물론 아닌 경우도 있지만, 근데 이 세대들 순수해요. 그런데 이 사람 어떤 사람이었냐면 성령과 믿음이 충만한 사람이었다. 그래서 많은 사람이 주님께로 나왔다. There's a reason why Barnabas is the one who was sent to Antioch. Not just because he's second gen, but because of his character. Not just a cultural reason, 문화적 이유 때문이 아니라 성품이라서 character. 바나바의 성품이 정말 착하고 성령이 충만했기 때문에 예루살렘 교회는 바나바를 안디옥으로 파송한 겁니다. 근데 이런 바나바의 관심이 안디옥에만 머물지 않습니다. 안디옥 그 북쪽에 더 있었던 곳이 있었는데 그곳이 어디냐면 다소라는 곳이 있는데요. 그래서 25절에 보니까 바나바의 관심이 사울까지 갑니다. 바나바는 사울을 찾으려고 다소로 간다라고 25절에 적혀 있습니다. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul. See, Barnabas, he is not only paying attention to people who are going through a really difficult time in Antioch, but he's looking for someone even further than Antioch. There was Saul. 사울까지 찾아간 이 바나바의 마음, 그리고 이 사울과 만났을 때 바울이 보여줬던 마음이 무엇이 한번 더 살펴보면 좋겠는데요. 그래서 이 사울과 바나바가 만났을 때 어떤 일이 벌어질지 생각해 보시면 이 두 번째가 날 수 있습니다. 왜냐하면 제자된 자의 마음에 그 두 번째는 무엇이냐면 인정해 주는 거기 때문에 그렇습니다. Affirm and approval. This is the second part of the heart of the disciples. 지금 여러분, 바나바는 사울을 만나기 위해서 다소까지 갑니다. 다소까지 갔어요. But now I want us to think about where and what this Saul is going through. 자, 사울의 상황과 상태를 보시면요, 별로 좋지 않은 상태입니다. 지금 사울은요, 이 두 장만 넘어가시면 이전에 보시면 9장에서도 보면 그리스 말 하는 이제 유대인들과 이제 말을 하고 토론했던 사울이 있었는데, 이렇게 말하다 보니까 유대 사람들이 사울을 죽이려고 했습니다. 그래서 성도들이 이 일을 알고 사울을 가이사랴로 데려갔다가 거기서도 안 돼서 다소까지 보냅니다. 여러분, 사울이야말로 진짜 도망자입니다. 지금 people have to look after him so that they can kill him. So he's really running away, running as far as he can. So he went back his home. Now Saul, his failure, his fugitive, his outcast, his betrayer, his no help, and he has nowhere to go. 지금 사울은요, 도망자의 패배자의 배신자 프레임에 도움도 안 되는 사람, 버림받은 사람, 추방받은 사람, 더 이상 사람들이 인정하지 않는 그런 사람, 갈 곳이 없어서 결국엔 고향 떠나고 돌아간 그러한 사람입니다. 이러한 사울을 유일하게 인정해 준 인물이 바나바였습니다. Barnabas was the only one who affirmed Saul. Barnabas was the only one. 그리고 이전에도 마찬가지였습니다. Even before chapter 11, Barnabas was the only one actually who accepted and approved and affirmed Saul.
When you look at chapter 4, if you are able to go chapter 4, you get to see Barnabas affirming Saul again when everyone is rejecting him. 4장에 가시면은 사울이 예루살렘에 왔는데 So Saul went to Jerusalem, but everyone wanted to scare him. So no one would talk to him, even apostles. 사도도 못 믿기 때문에 사울을 지금 멀리하고 있는 상태에서 Barnabas brought Saul to apostles. 바나바가 데리고 온 거예요. 그래서 그제서야 사람들이 사울하고 이야기하기 시작합니다. 그래서 보시면 그때서야 사울이 제자들과 지내면서 예루살렘을 자유로 들여다니면서 이야기를 했다라고 기록이 되어 있습니다. 그랬던 사울인데 이 사울이 제 생각에는 좀 모났던 것 같아요. 결국엔 그래서 사람들이 죽이려고 해서 결국엔 고향 땅으로 도망갑니다. So Saul had some chances. So Barnabas worked with Saul, but at the end it didn't work out. Did Barnabas give up? No. He went back. He searched for Saul in Tarsus. 근데 거기서 끝나지가 않습니다. 그냥 가서 찾은 것만 한 게 아니라 오늘 26절에 보니까요. 그를 만나서 안디옥으로 데려왔답니다. 근데 여기서 만났다는 걸요 보면요. 찾았다고 그래요. 그냥 만난 게 아닙니다. When he had found him, 찾았을 때 he brought him to Antioch. 되게 짧은 구절이죠. 사울을 찾아서 안디옥으로 데리고 왔습니다. 근데 저는 이게 얼마나 사울에게는 대단한 일이었을까 싶은 생각이 듭니다. So I want you guys, I want you to remember, like when you went to school for the very first time and you don't know where to sit in your lunch table, and then somehow your old friend came along and asked you, okay, let's sit here. How would you feel? You feel relieved. I want you to multiply 1,000 times. That was what Saul was experiencing. When Barnabas went and found him and brought to Antioch, I think that's what Saul was experiencing. 사울의 경험이 이런 겁니다. 이게 인정해 주는 겁니다. 그래서 이제 인정한 후에 두 사람은 1년 동안 줄곧 거기에 머물면서 교회에서 모임을 가지고 많은 사람을 가르쳤다 합니다. 여러분 성령의 마음은 이런 겁니다. 소외된 사람들, 아픔이 있는 사람들, 흠 있는 사람들, 허점이 엄청 많은 사람들, 갈 곳이 없는 사람들, 쓸모없어 보이는 사람들, 실패한 사람들, 실족한 사람들을 찾으시는 게 바로 하나님의 마음입니다. 그 마음을 지금 바나바가 사울에게 보여준 거예요. 성령님의 마음은 이런 겁니다. See, the heart of the Spirit, it is the one that seek after someone who is broken, someone who experienced failure, someone who lost everything, and who has nothing to give anymore. And what the Spirit does, He shows grace by giving this person one more opportunity. Like one more opportunity. Even though there is an opportunity to fail. And He gave a place. And that's approval and that's acceptance. And that's affirmation. 여러분 사울은 정말 오랫동안 복음을 전파하고 가르치고 했을 겁니다. 제가 생각을 해봤어요. 사울이 그러면 이걸 어디서 하고 싶었을까? 가장 많이. 사울은 어디에서 가르치고 싶었을까? 사울은 바리새인이었어요. 바리새인이라면 예루살렘으로 가야 됩니다. 근데 지금 사울은 예루살렘에 갈 수가 없어요. 갈 수도 없고 가르치는 거는 말도 안 되는 일입니다. 이런 상황 속에서 지금 사울은 얼마나 많은 좌절감을 느꼈을까요? 내가 그렇게 교육받았는데 할 수 있는 게 없는 겁니다. 내가 PhD가 있는데 가르칠 곳이 없는 거예요. 이러한 실망과 아픔을 가진 이 사울의 삶에 바나바가 찾아온 겁니다. 여러분 이게 성령의 역사입니다. 소외된 사람을 찾아가는 것 자체가 성령의 역사입니다. 왜냐하면 여러분 누가가 이걸 왜 기록했을까요? Why would Luke put down the story where Barnabas went to Tarsus
and brought Saul to Antioch. Why would it say that? Because this is the work of the Spirit. The very act that Barnabas went to Tarsus and brought Saul to Antioch, this in itself is the work of the Spirit. 그래서 여러분, 교회는요, 상처가 있는 사람이 모이는 겁니다. 교회는 상처가 있는 사람들이 모이는 곳입니다. 안디옥 교회도요, 핍박받던 사람들이 모인 곳입니다. 지금 나의 꿈이 있었는데 나의 꿈을 이루지 못한 사람들이 모인 곳입니다. 실망감과 좌절감을 갖고 있는 사람들이 모인 겁니다. 실패와 실수를 많이 한 사람, 사울과 같은 사람들이 지금 안디옥에 온 겁니다. 여러분, 우리 레븐 교회가 성공한 사람들이 모이는 곳인가요? 저는 제가 봐도 제가 성공한 것 같지 않거든요. 어쩌면 우리 모두 다 we experience failure multiple times. We experience discouragement again and again and again and again and again, the countless times. And there was so much shame within us. And we blame ourselves. That's who we are. But one of the biggest difference between us and people who are outside of us is this. Holy Spirit still found us and came to us and brought us back to His presence. 성령님이 실패와 좌절 속에서 허망함과 좌절감을 경험하고 있는 우리에게 꿈보다는 현실에 막 눌려가지고 허덕이던 우리에게 성령님이 오신 겁니다. 예수 그리스도의 은혜가 우리를 찾아온 겁니다. 근데 여러분, 어떻게 찾아온지 아세요? 한 사람이 온 겁니다. 저에게도 한 사람이 왔어요. 그 사람이 저에게 복음이 무엇인지 알려주었습니다. 그리고 또 다른 사람이 왔습니다. 하나님께서 사람을 반복적으로 저의 삶에 보여주시면서 내가 너를 얼마나 사랑하는지, 나의 은혜가 너의 삶 가운데서 어떻게 이루어지고 싶어 하는지 하나님의 마음을 부어주신 겁니다. 여러분, 우리는 완벽할 필요가 없어요. 그래서 우리는 이미 성령님께 인정을 받은 사람들입니다. 레븐교회에 있는 성도들은요, 그럼에도 불구하고 성령께서 관심과 인정을 해주신 성도들의 모임인 겁니다. 우리가 모인 건요, 우리가 정말 잘나서 아는 게 너무나 많아서 리더십이 너무 출중해서 여기에 모인 게 아니에요. 제가 이 자리에 서 있는 이유가 제가 정말 뭐가 엄청나게 뭘 잘해서 있는 게 아닙니다. 제가 여러분에게 말씀을 전할 수 있는 건 순전히 은혜입니다. 순전히 은혜입니다. 성령께서 나에게, 우리에게 pay attention and approved us, affirmed us and accepted us for as we are. 그래서 우리가 이 자리에 있었던 겁니다. 그런 사람들을 보고, 이러한 사람들의 모임을 보고 그 당시에 어떻게 불렀냐면요, 20절 다시 보시면 제자들은 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불렸다 합니다. When people saw Holy Spirit accepted them for who they are, and people accepting, affirming, approving one another radically, when they see this, they call these people Christians. 그리스도인들은요, 그러니까 잘나서 그리스도인 되는 게 아닙니다. 대신에 우리 안에 은혜를 입었기 때문에, 우리 가운데 은혜 입은 사람들이 모였기 때문에 우리는 스스로를 그리스도인을 불릴 수 있다고 저는 믿습니다. 이런 그리스도인들이 모인 사람들, 모인 곳, 이런 마음이 모인 곳, 제자들의 마음이 모인 곳에서는 세 번째, accompany, 동행이 이루어집니다.
영어로 accompaniment 하면요 뭐냐면요 지금 하은이가 지금 하고 있는 반주하는 겁니다. 누가 노래 부르면요 반주하는 거 보고 accompan이라고 합니다. 화음을 맞춰주는 거예요. 음을 맞춰주는 겁니다. attunement, 튜닝한다 하죠. 결을 맞춰주는 겁니다. 동행하는 겁니다. 이 동행이 오늘 본문에 쫙 깔려 있어요. 저는 이 본문에 가장 기뻤던 부분이 이 부분입니다. 성도가 함께 동행하는 모습이 이렇게 깔려 있어요. 오늘 본문에. 그래서 23절, 24절 보시면 지금 바나바가 기쁨을 나누고 성도 간에 권면이 있습니다. So this is one of the most wonderful part of today's passage, because you get to see people accompanying one another with joy, with encouragement. So 23절에 보시면요, when he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with a steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great many people were added to the Lord. 자, 바나바 갑니다. 하나님의 은혜가 내린 걸 보고 기뻐하였고 모든 사람에게 굳센 마음으로 주님을 의지하라고 권면합니다. 바나바가 가서 감시했던 게 아니라고 했잖아요. 기뻐했던 겁니다. 하나님의 은혜가 내린 걸 보고 너무 좋았던 거예요. 하나님의 은혜가 안디옥 땅에도 임했던 걸 보고 지금 바나바는 모든 사람에게 굳센 마음으로 주님을 의지하라고 권면했던 겁니다. 여기서 끝나지가 않아요. 오늘 막 끝부분에 보니까 29절과 30절 보시면 이렇게 동행하는 사람들이 모였을 때 하나님께서 알려주십니다. 곧 기근이 올 것이니 준비해라. 그래서 지금 29절 30절에 보시면 성도들이 함께 미래를 준비하고 계획을 하고 협력하는 모습이 나옵니다. Now it's not just sharing joy. God has sent the prophet and let them know something bad is about to happen. So you need to get ready for it. And this is what we see. Verse 29. So the disciples determined everyone, 한 명도 빠짐없이 everyone, according to his ability, to send relief to the brothers living in Judea. And they did so, sending it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. 그 제자들이 각각 한 사람도 빠짐없이 자기 형편에 따라 몫을 정해서 유대에 사는 신도들에게 구제를 보내기로 결정하였다. 그들은 그대로 실행해서 바나바와 사울 편에 그것들을 장로들에게 보냈다 합니다. 여러분, 성령님이 이렇게 일하시는 겁니다. 성령님이 일하시는 걸 세 가지를 한 번 더 좀 추격하면 attention, 관심이고요, affirmation, 인정해 주는 거고요, accompany, 동행하는 겁니다. 이것이 바로 저는 성령님의 마음이라고 생각합니다. 성령님은 우리에게 관심을 보여주세요. 그리고 우리에게 다가오셔서 인정해 주십니다. 너는 나의 아들이라고, 너는 나의 딸이라고, 너가 나의 자녀고, 너가 나의 친구라고, 너가 나의 함께 가는 동행자라고 인정해 주십니다. 그리고 정말로 함께 나와 걸어가 주시는 분이 성령님이십니다. 근데 여러분, 아까도 말씀드렸지만 이거를 어떻게 보여주시냐면 제자를 통해서 보여주십니다. 성령님의 마음은요, 제자의 삶으로 드러납니다. 성령님의 마음은 제자들의 삶으로 보여집니다. 그리고 그 제자들이 모였을 때, 제자들의 모임으로써 성령의 마음이 보여졌을 때 우리는 그것을 보고 하나님의 나라가 이 땅에 임했다고 합니다. 하나님의 나라가 지금 우리 이곳에 임하는 겁니다. 우리가 서로에게 관심을 주고 서로를 인정해주고 함께 동행하겠다고 이야기할 때, 함께 약속을 할 때, 이것은요 우리가 잘해서 할 수 있는 일이 아닙니다. 그걸 할 수 있다는 것은 성령님께서 우리 안에 일하고 있다는 증거입니다. 그리고 그것을 했을 때 우리는 무엇을 경험하게 되는 거냐면 하나님의 나라가
이 땅에 임하는 일을 우리는 경험하게 되는 겁니다. 그렇기 때문에 성령님의 부르심은 이것입니다. 한 영혼에 관심을 갖고 한 영혼을 인정해주고 그 한 영혼과 함께 동행하라는 겁니다. 바나바를 부르신 성령님, 사울을 부르신 성령님, 안디옥 교회를 부르신 성령님이 우리를 부르신 성령님과 동일한 성령님이십니다. 우리를 한 사람 한 사람을 열방의 일원으로 지금 부르신 겁니다. The God, the Spirit who called Barnabas, the Spirit called Saul from Tarsus to Antioch, and who sent Saul all the way to throughout Roman Empire. The same Spirit who has sent His disciples is calling us to pay attention and affirm and accompany one person at a time. 여러분, 오늘 말씀을 통해 우리가 기억해야 될 건 뭐냐면 우리 모두를 이렇게 열방으로 보내셨다라는 겁니다. 그리고 어쩌면 성령께서 우리를 이 땅으로 보내신 걸 수 있습니다. 내가 맨 처음 이미 왔을 때는 이런 생각 안 하실 수도 있어요. 하지만 저는 우리 네 분께 오셨다면 하나님께서는 이곳으로 우리를 부르신 이유가 있습니다. 그 이유는 우리가 한 영혼에 관심을 주고 인정해주고 그와 함께 동행하겠다는 약속을 하는 겁니다. 그래서 제자의 책무는요, 마지막 슬라이드 보여주시면 제자의 책무는 결국은 한 영혼과 만나 그와 화목하는 겁니다. 한 영혼을 만나 내가 그 사람과 화목하는 겁니다. 성령님께서 바나바를 좌절하고 있던 사울을 불렀던 것처럼 안디옥 교회에 핍박 가운데 도망가서 두려워 떨던 그 사람들에게 바나바가 갔던 것처럼 우리 또한 그렇게 보냄을 받았습니다. 여러분 마음속에 그 한 영혼이 누구신가요? 저에게도 그 한 영혼이 좀 여럿 있는데요. 저희 사촌 중에 동훈이라는 친구가 있습니다. 얼마 전에 제 사촌인 동훈이 동생인 지은이가 왔는데 기도 제목 얘기하는 거예요. 오빠, 언니를 내가 매일매일 기도하는데 기도하는 이유가 이겁니다. 언니가 너무 잘 산다라는 거예요. 사업도 잘 되고 취미 활동 너무 잘하고 보면 인스타 보면 정말 취미도 너무 잘해요. 너무 행복하게 살아요. 그런데 지은이가 얘기하는 겁니다. 근데 오빠, 언니가 예수님을 몰라. 여러분, 우리 가족 중에서도 그 한 영혼이 있습니다. 여러분 가족에 어떤 한 명이 있는지는 모르겠습니다. 그것이 내 사촌이 됐건 내 부모가 됐건 아니면 내가 가까운 이웃 사촌이 됐건 한 명이 있습니다. 그리고 그 한 영혼을 만났을 때에 여러분, 우리는 어떤 행동을 취하고 어떤 이야기 해야 될지 한번 고민했으면 좋겠습니다. 그 우리가 취한 행동과 언어가 paying attention, 관심을 주는 것인지, 인정해주는 언어가 있는 것인지, 동행하는 것인지 곰곰이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리는 그 한 영혼을 위해 이곳에 모였습니다. 그리고 그 한 영혼을 위해 성령님께서는 나를 위해 이 땅에 오셨습니다. 그 예수 그리스도를 우리가 오늘 기릴 겁니다. 성찬을 통해 그 예수 그리스도 십자가를 기억하면서 나에게 오신 예수님을 우리는 기억할 겁니다. 그리고 우리는 매주마다 그 예수 그리스도를 기억할 겁니다. 그래서 저는 이 기억하는 일에, 한 영혼을 위해 나아가는 일에 여러분을 초대하고 싶고 함께 동행하자는 이야기를 드리고 싶습니다. 그리고 우리 함께 동행할 때에 우리가 믿는 믿음 무엇이냐면 성령께서 우리와 동행하실 거라는 겁니다. 이 성령을 의지하며 나아가는 우리 한 사람 되기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 주님, 주님께서는 우리에게 다가오셨습니다. 실망하고 실족하고 상처로 인해 어찌할 바를 모르는 우리에게, 아무것도 없는 것처럼 느껴지는 우리에게, 허망함과 좌절 속에 있던 우리에게, 죄악 가운데 있었던 우리에게, 어둠 가운데 있었던 우리에게 주님께서는
찾아오셨습니다. 우리에게 관심을 보여주셨고 우리를 인정해 주셨고 우리의 동행하기도 약속해 주셨던 그 예수 그리스도를 우리가 믿습니다. 그러니 우리에게도 성령님을 힘입어 한 영혼을 위해 관심을 쏟고 인정하며 동행할 수 있는 그 힘을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 주님, 우리 레본교회가 참 부족한 부분이 많이 있습니다. 저 스스로도 부족함을 느낍니다. 그러나 예수 그리스도의 은혜는 우리의 부족함을 뛰어넘었다는 것을 믿습니다. 그 예수 그리스도의 은혜와 긍휼과 사랑을 우리 가운데 부어주시고 그 사랑을 힘입어 하루하루를, 한 주를, 또 한 달을, 또 한 해를 살아갈 수 있는 주님의 성도가 될 수 있기를 우리는 간절히 소망합니다. 성령님 우리를 이끌어 주시고 인도하여 주시옵소서. 또한 우리가 말씀으로 함께 하나가 될 때에 성령님 우리와 함께 하셔서 믿습니다. 그러니 주님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다.